the lecture series organized by the Bar Council of Maharashtra and Goa for the guidance to the candidates to be selected for various posts in the Consumer Redressal Forum and its officers. I congratulate the Bar Council of Maharashtra and Goa for organizing such an useful series and seminar. I am also grateful to the office bearers of the Bar Council of Maharashtra and Goa for giving me this opportunity and platform to share my views with the candidates appearing for this examination. This examination, as is seen from the advertisement published in this behalf, it comprises of two parts. It consists of two papers, paper 1 and paper 2. Paper 2, it has two parts. First part is legal essay and second part is case study. Legal essay is for 50 marks and case study is for another 50 marks. The total duration of the paper is 3 hours. It simply means for 50 marks you have got 1.5 hours. This differs from the general syllabus for the examination of Judicial Magistrate First Class and Civil Judge Junior Division. For them, the essay topic is only for 20 marks. However, for your examination, this is meant for about 50 marks. As such, the contribution in this examination of legal essay is much more than ordinary examinations conducted in this behalf. To understand the importance of legal essay, let us see why for essay subject is provided in this examination and what's its importance. The legal essay is exploited in examination simply to understand the candidate's legal awareness and the skills and art of writing of such candidate. Usually, the syllabus consists of certain subject and certain topic from that subject. Therefore, the candidates, they know beforehand that they are going to appear for the examination and they have to prepare for a particular subject. Say for instance, Consumer Protection Act, say for instance, Indian Contract Act, the contents thereof. However, in this today's subject, that is legal essay, it differs from all other subjects because here there is no fixed syllabus. In this scope of legal essay, there are n number of topics to be covered, and therefore you have to prepare generally for the topic and then write in particular with reference to the context of the subject which has been exploited in the examination. Especially you will find your syllabus relates to trade, commerce and consumer, etc. Therefore your subject or the legal essay which is likely to be exploited in examination will be relating to trade, commerce, consumers or related topics. So today, in the further part of the discussion, we'll go for the further discussion as to such topics, preparation for such topics, and we'll take one sample
illustration of such legal essay. But before that, let me tell you, friends, that this topic is of utmost importance because this topic is going to contribute 50 marks in examination. So, when this examination is going to be held and this legal essay is to be exploited in the examination, according to me, the real race between the candidates or amongst the candidates appearing for this examination will not be from other subjects, because other subjects are relating to your syllabus, consumer laws, other laws, current general knowledge affairs, or say consumer case law study. So this almost every candidate knows. Almost every candidate is aware as to the syllabus and the contents of the syllabus. Therefore, every candidate will be in a position to answer such queries and questions properly. Where is the race, I tell you? Where one may marching ahead and one may lag behind is only the subject of legal essay. And therefore, friends, you have to concentrate more on this topic of legal essay. Before we go to the concrete aspect of the today's subject, let me tell you that regarding legal essay, there is no fixed syllabus, and as such, practice is the only method to success. The roadmap of this success, it goes through practice and art of writing. You have to therefore develop your own art of writing, and there shall be the skill to be developed in respect of writing. What happens, I tell you, as you are all senior lawyers appearing for this examination, almost we have lost our habit of writing. We have, as a lawyer, developed an art of dictating something to our steno, to our typist, or to our junior advocates. And therefore, we don't have that speed to write. And we cannot maintain the good handwriting from start to finish. And therefore, according to me, what you as the candidate, even though you are senior lawyers, are practicing for about 10 or more years, according to me, what you have to practice, what you have to develop is art of writing first. You may not like it, but it is necessary. Friends, try at home. Whether in 1.5 hours time, in 90 minutes, are you in a position to write, say, 6 to 8 pages, or say about 6 pages continuously, non-stop, and in the same handwriting? And you'll find that it is a difficult task. Knowledge is different, contents is further different, excellence is at further difference. I tell you only first to ensure and to see whether you can write for 1.5 hours for writing legal essay continuously in the same handwriting from start to finish. And to develop this, first you start writing at home, and whether you can write a paper for 3 hours, and that too 1.5 hours or 90 minutes only for legal essay, and same handwriting from the beginning to the end. And secondly, not only handwriting, but the speed of writing. In this practice, as we have developed an art of dictating something, or consequence in respect of using computers, therefore we are not now used to write something, and therefore you have to develop this art of writing first. Art of writing will further involve the speed. You may be good in typing on computers and keyboards, not necessarily writing, that is handwriting. So here there is a twin principle involved. First, good handwriting, and maintain the same handwriting from start to finish. Otherwise, examiner will come to know that you are a lazy candidate. You are not a sincere candidate. If you start writing
and first paragraph or couple of few paragraphs in good handwriting, and then that flow of good handwriting is not maintained till the end of your answering of the question paper, and then your handwriting is not in tune with the earlier handwriting, then examiner will come to know that you are not sincere to the cause, you have no habit of writing, and then you are a lazy candidate. By this simple analogy, your estimation in the mind of the examiner will be lost. So my first advice to you is you start writing in good handwriting and see whether same handwriting is maintained from start to finish, at least for the same question. May not be for the entire answer book, may not be for all questions, but at least for the same question, same handwriting should be continued. Second, you have to maintain the speed. By this time, we have lost it. Most of the lawyers, including myself, we do not write pages and pages together. And if, say, for instance, you have to write 6 pages in 90 minutes, see whether that speed is maintained by you. Otherwise, your mind and hand will not work together. Because to write for 90 minutes, you have composed writing of a legal essay. You have composed various points to be included in your answer. However, when you actually start writing, your speed is not matching to your thought process. There are 2 consequences thereof. When your speed is not matching to your thought process, then either too much time is required for what you have got in mind, or as your link is missing between your thinking process speed and writing process speed, then there will be mismatch and there will not be good or best answer coming from it. And therefore, friend, what is required from you is not only study, but also, in addition to that, the speed of your handwriting. And how you can maintain this? There is no need of teaching anybody. There is no need of teaching by myself to you. I'm not teaching you anything. I'm just sharing my views in this behalf. So friends, before we start, for preparing of essay, the contents of essay, how good essays are to be written, I tell you first that to provide for good essay in examination, to write good essays in examination, first you have to prepare for maintaining your handwriting, good handwriting, and the same handwriting in the continuous process first, and then you increase your speed. How you can do this? Is there any lesson? Is there any book on this? No, there is no book on this, and there are only 3 things. You have to do it, you have to do it, and you have to do it. Means, in this connection, this can be done only by practice, practice and practice. आणि अशा रीतीने मित्रांनो, जर का या परीक्षेमध्ये तुम्हाला यश प्राप्त करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त सरावाची जरुरी असते. सराव कशाचा? तुमचं हस्ताक्षर सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत सारखंच असलं पाहिजे, कमीत कमी त्या प्रश्नापुरतं तरी सारखं असलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे असं स्वच्छ आणि सुंदर हस्ताक्षर असताना फक्त हस्ताक्षर चांगलं असून चालणार नाही, तर त्यासोबतच तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर तुम्हाला आवश्यक तो स्पीड मेंटेन करता आला पाहिजे आणि तितक्या वेगाने तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे तुमच्या या 50 मार्काचं उत्तर. या परीक्षेमध्ये तुम्हाला सांगतो, इतक्या भरपूर 100पेक्षा जास्त पोस्ट आहेत आणि जेव्हा ती स्पर्धा सुरू होईल, सगळे 10-10, 15-15 वर्षे वकिली केलेले सगळे कॅन्डिडेट्स आहेत, इतके सिनियर वकील याच्यात आता येणार आहेत. मग सगळ्यांचा अभ्यास झालेला आहे. जर का सगळ्यांचा अभ्यास झालेला आहे तर जे विषय अभ्यासाचे आहेत ना, तिथं सर्वांना सारखे मार्क मिळतील, जवळपास सारखे मार्क मिळतील. मात्र जे विषय सिलेबसच्या बाहेरचे आहेत तिथंच कमी जास्त मार्क होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सिलेक्ट होणाऱ्यांच्यामध्ये जो अभ्यासक्रम आहे त्यामध्ये सर्वांना जवळपास सारखे मार्क मिळतील. मात्र जे चांगला निबंध लिहू शकतील तेच यामध्ये पास होतील किंवा सिलेक्ट होतील, आणि जे त्या निबंधामध्ये चांगले मार्क मिळवू शकणार नाहीत त्यात मात्र ती खात्री राहणार नाही. आणि
असं तयारी करत असताना, निबंधाची तयारी करत असताना, अशा लिगल एसेची तयारी करत असताना एक फिक्स सिलेबस नसल्यामुळे आपण थोडं बेफिकीर असतो. अरे ते कंझ्युमरचं वाचून ठेवूया, कॉन्ट्रॅक्टचं वाचून ठेवूया, बरोबर आहे. परंतु लिगल एसे लिहून आहे वेळेस मित्रांनो, खात्रीपूर्वक सांगतो, माझा या बाबतीतला 47 वर्षाचा शिकवण्याचा वकिलीचा अभ्यास आहे. तुम्हाला सांगतो, या विषयाची तयारी ही फक्त आणि फक्त ही तुमच्या प्रॅक्टिसमुळेच आणि सरावामुळेच होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या सरावामुळे या विषयावरती प्रभुत्व मिळवू शकता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या विषयासाठी पुरेसा कालावधी आहे. रोज सकाळी उठल्याबरोबर एक विषय निवडा आणि पहा तुम्हाला 1.5 तास त्याच्यावर लिहिता येते का. अगदी मी तर म्हणेन, सुरुवातीला विचार न करता लिहा. कुठलं तरी पुस्तक समोर ठेवा आणि त्या पुस्तकामध्ये एखादा एसे लिहायला घ्या आणि तो एसे जसेचा तसा तुम्ही उतरून काढा. आपल्याला तिथे ज्ञान तपासायचं नाही. एसेमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा काय पाहायचंय, तुमचं गुड हँडरायटिंग आहे का, तुम्हाला सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत त्याच हस्ताक्षरामध्ये लिहिता येतं का, आणि यानंतर तुम्हाला चांगल्या स्पीडमध्ये साधारणपणे 1.5 तासामध्ये किती लिहिता येतं. नाहीतर तुम्हाला खूप येत आहे आणि मात्र ते पूर्णपणे लिहून होत नाही, असं होऊन चालणार नाही. या 50 पैकी जे कॅन्डिडेट जास्तीत जास्त मार्क मिळवतील ना, तेच पास होतील. आणि म्हणून आपलं असं कर्तव्य आहे की आपण या विषयाची पूर्वतयारी करताना काय लिगल एसे येणार आहे, कोणत्या विषयाचा येणार आहे ते नंतर, मात्र तुमची अशी पहिली तयारी असली पाहिजे. कधी कधी मला विद्यार्थी मित्र विचारतात की सर, त्यासाठी खूप सुंदर इंग्लिश पाहिजे का, त्यासाठी माझं कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश म्हणजे इंग्रजी भाषेवरती प्रभुत्व व्हावं का. मी तुम्हाला सांगेल, यासाठी या गोष्टीची जरुरी नाही. असं म्हटलं जातं की बऱ्याच वेळा आपल्या ह्या लिखाणातून आपलं व्यक्तिमत्व परीक्षकाच्या समोर उभं राहत असतं. बऱ्याच वेळा काय होतं, कशासाठी लिगल एसे असतो, तर तुमचं ते व्यक्तिमत्व तपासण्याची एक प्रक्रिया असते. तुमचं ब्रेन फॅकल्टीज किंवा त्याचा विकास किती झाला आहे हे तपासण्याची ती प्रक्रिया असते. तुमच्यामध्ये अशा प्रकारचा लिगल अवेअरनेस आणि अशा प्रकारचं लिगल अनालिसिस असण्याची क्षमता आहे किंवा नाही हे तपासण्याची ती प्रक्रिया असते. आणि म्हणून लिगल अनालिसिस करत असताना फार काहीतरी फॅन्टॅस्टिक इंग्लिश असलं पाहिजे, फार सुंदर इंग्लिश असलं पाहिजे, फार अलंकारिक इंग्लिश असलं पाहिजे, याची बिलकुल जरुरी नाही. मी तर म्हणेन की या पोस्टसाठी तुम्हाला फार मोठे मोठे आणि वेगवेगळे शब्द प्रयोग करायची जरुरी नाही. सिंपल सुटसुटीत इंग्लिश असावी. कुठेही चुकण्याची शक्यता केव्हा असते, आपण बऱ्याच वेळा हावेवर, इफ अँड बट असं लिहित असतो ना, आणि 4-4, 5-5 ओळीचं एक वाक्य करतो ना, तेव्हा आपण चुकत असतो. आपण करताना मी तर म्हणेन, एका ओळीच्या पलीकडे वाक्य जाऊ देऊ नका. जितक्या साध्या भाषेत लिहिता येईल तेवढं साध्या भाषेत लिहा. ही काही मित्रांनो इंग्रजी भाषेची परीक्षा नाही. परीक्षक तुमचं इंग्रजी भाषेचं ज्ञान तपासत नाही, तो तुमच्यातला लिगल अवेअरनेस किंवा परीक्षक महोदयांना काय तपासायचं असतं, तर या विद्यार्थ्याला किंवा ह्या कॅन्डिडेटला ह्या लिगल कॉन्सेप्ट विषयी इन पर्टिक्युलर अँड लिगल कन्सेप्ट विषयी इन जनरल काय माहिती आहे, आणि त्याला ती गोष्ट कशा प्रकारे प्रेझेंट करता येते, कशा प्रकारे पेश करता येते हे महत्वाचं आहे. म्हणजे थोडक्यात तुमच्यातलं रिप्रेझेंटेशन महत्वाचं आहे. तुम्हाला जे येत आहे ते तुम्ही बाहेर कशा पद्धतीनं देऊ शकता ते महत्वाचं आहे. आणि हे सगळं बाहेर येण्यासाठी परीक्षकाला तुमच्यापासून फार मोठ्या सुंदर इंग्लिशची अपेक्षा नाही. मी तर म्हणेन, आधी एक परीक्षकांना साधं सुटसुटीत इंग्लिश आणि साधं सुटसुटीत वाक्य, अगदी एक ओळीचं वाक्य असलं तरीही चालेल असं मला स्वतःला वाटतं. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवरती तुम्ही हे लिहित असताना तो जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स असतो, विशेषत्वानं ग्रामीण भागातून आलेल्या मुलांच्या मध्ये, आता तुम्ही सिनियर वकिलांच्या मध्ये सुद्धा हा कॉम्प्लेक्स असण्याची शक्यता असते. तर आपण तो कॉम्प्लेक्स मित्रांनो प्रथम दूर करून टाका. खूप चांगली इंग्लिश यायला पाहिजे आणि मला चांगलं इंग्लिश येत नाही ही गोष्ट आपल्या मनातनं काढून टाका. आणि जे जर असतील की माझं इंग्लिश खूप छान आहे त्यामुळे मी जरा चांगल्या पद्धतीने लिहू शकेल, तोही तुमचा भ्रम दूर करून टाका. तुम्हाला खूप चांगलं इंग्लिश येतं म्हणून ही परीक्षा सोपी हेही खरं नाही, आणि मला चांगलं इंग्लिश येत नाही किंवा माझ्या त्या भाषेवरती प्रभुत्व नाही आणि म्हणून मी पात्र होणार नाही हेही काढून टाका. इथे इंग्लिश भाषेवरचं प्रभुत्व हा महत्वाचा विषय नाही. इथे विषय आहे तुम्ही तुमच्या मनात त्या गोष्टी समोरच्याला कशा समजावून सांगत आहात. त्यासाठी मी तर म्हणेन साधे सुटसुटीत शब्दप्रयोग असावेत आणि एक ओळीचं एक वाक्य असावं. या पद्धतीनं तुम्हाला ते लिहायला काय हरकत नाही.
जर का तुम्ही या पद्धतीनं साध्या सोप्या सुटसुटीत भाषेत लिहिलं तर ते एक्झामिनरला जास्त भावत असतं. मग एकदा तुम्ही जर का अशा पद्धतीनं एक 4-5 गोष्टी पाळल्या की हँडरायटिंगचं स्पीड, चांगलं आणि सुंदर हँडरायटिंग शेवटपर्यंत त्याच पद्धतीने लिहायचं, आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे साध्या सुटसुटीत सिंपल भाषेमध्ये लिहायचं. का बरं थोडक्यात आणि कमी अलंकारिक भाषेत ते लिहायचं? का नको अलंकारिक भाषा? जर का तुम्ही अलंकारिक भाषेकडे गेलात ना मित्रांनो, तर खूप वेळा ग्रामरचा प्रश्न निर्माण होतो. आणि जर का ग्रामरचा प्रश्न आला तर जरीही परीक्षकाला तुमच्यापासून अलंकारिक भाषा अपेक्षित नसली, मात्र व्यवस्थित ग्रामरमध्ये लिहिलेलं आहे, करेक्ट ग्रामॅटिकल सिच्युएशन आहे हे तर पाहिलं पाहिजे. आणि मग तुम्ही अलंकारिक भाषा 4-4 ओळीचं एक वाक्य करायच्या नादामध्ये जर का कुठेतरी ग्रामॅटिकल मिस्टेक केल्या, उलट त्याचा ॲडव्हर्स किंवा निगेटिव्ह इफेक्ट होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण प्रथम हे प्राधान्याने पाहिलं पाहिजे की आपलं जे साधं इंग्लिश आहे ते साधं इंग्लिश, सोप्या भाषेतलं इंग्लिश, ते आपण छोट्यातल्या छोटं वाक्य करून आपण ते लिहायला काय हरकत नाही. ही अत्यंत प्राथमिक गोष्ट होती की जी आपण सरावानं शिकायला पाहिजे असते. आता आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. पुढचा भाग महत्त्वाचा आहे. हे सगळं झाल्यानंतर आता तुम्हाला ही स्किल डेव्हलप करायचं आहे. कसं स्किल डेव्हलप करायचं? आणि ते तुम्हाला सांगितलं की फक्त ते सरावानं स्किल डेव्हलप करायचं, म्हणजे ती आपली थोडक्यात असलेली आपली प्रिसाईज लँग्वेज आणि मोजकं नेटकं कमी शब्द असलेलं वाक्य, आणि दुसरं सुंदर हँडरायटिंग आणि स्पीडी हँडरायटिंग, ह्या सगळ्या प्राथमिक आयुधांच्या सकट these are your weapons, these are your equipments, these are your tools, and with these tools you can write good essay. Now let us see how you can write good essay. And before you write good essay, you have to prepare for that essay first. कोणताही एसे किंवा एसेचा टॉपिक आपल्याला परीक्षेत पाहिल्याबरोबर तिथे मल्टिपल टॉपिक्स असणार आहेत. तिथं काय फक्त एकच टॉपिक विचारला जाणार नाही आहे. आणि जेव्हा अनेक टॉपिक येतील, ज्या अनेक टॉपिकमधून तुम्हाला एक टॉपिक सिलेक्ट करायचा असतो, तेव्हा तुम्ही प्रथम पाहिलं पाहिजे की मला या टॉपिकवरती काय काय लिहिता येऊ शकेल, मी किती लिहू शकेल, माझ्याकडे त्याच्यावरचे काय मटेरियल आहे, काय तरतुदी मला माहिती आहेत, काय काय केस लॉ मला माहिती आहे, आणि त्याच्यावरती मी माझ्या काय कॉमेंट्स करू शकतो. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला यायला पाहिजेत. जर का या गोष्टी तुम्हाला उपलब्ध असतील, मग तुम्ही तो टॉपिक सिलेक्ट करत असताना तुमचं प्रभुत्व, तुमच्याकडे असलेली माहिती आणि तुम्ही त्या बाबतीत कोणत्या बाबतीत जास्त प्रकर्षाने चांगल्या पद्धतीनं प्रेझेंट करू शकता, तो विषय तुम्ही निवडला पाहिजे. मग एकदा तुमची विषयाची निवड करत असताना हे पण पहा, कधी कधी काय असतं की वरवर सोपा वाटणारा विषय लिहिताना अवघड जात असतो किंवा तो लवकर संपत असतो, त्याच्यावरती फार लिहिता येत नसतं. म्हणून आपल्याला असा विषय नेहमी निवडावा, त्याच्यावरती आपल्याला सफिशियंटली जास्तीचं पण लिहिता येईल आणि आपल्याकडे पुरेसं मटेरियल पण असेल आणि तिथं जास्तीत जास्त त्या विषयाची डिव्हिजन किंवा विभागणी करता येईल. आणि मग अशी जर का डिव्हिजन किंवा विभागणी करता येत असेल तर असा विषय आपण निवडावा. एकदा का तुम्ही हा विषय निवडला तर काय केलं पाहिजे, लगेच लिहायला सुरुवात करू नका. जसं आपल्याला एखादा विषय असतो, उदाहरणार्थ कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट असतो किंवा कन्झ्युमर ऍक्ट असतो आणि त्याच्यावरचा प्रश्न असतो, आपण लगेच तो सेक्शन समोर आल्याबरोबर आपण लिहायला सुरू करतो. इथे निबंधाच्या बाबतीत तुम्हाला 90 मिनिटं आहेत, जवळजवळ 1.5 तास तुम्हाला आहे. मग अशा बाबतीत तुम्ही घाई करायचं काही कारण नाही. तातडीने लगेच समोर पेपर आला की तो विषय लिहायला सुरुवात करायची काही गरज नाही. काय करायला हवं तुम्ही तुम्हाला सांगतो. जेव्हा असा निबंध लिहायचा असतो ना, मनात प्रथम जुळाव करा. प्रथम हे पहा की तुम्हाला ह्या विषयासंबंधाने काय येतं आहे आणि परीक्षकाला काय अपेक्षित आहे, आणि मग तुम्ही परीक्षकांच्या अपेक्षांच्या जवळपास जाऊ शकता का जाऊ शकत नाही. हे एकदा तुम्ही निवडलं की मनामध्ये जुळवाजुळव करा की मला या विषयाची काय काय माहिती आहे आणि मग ते मला कसं प्रेझेंट करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात फक्त ज्ञानाला सध्याच्या काळात काही किंमत नाही. तुम्हाला किती माहिती आहे याला काही फारसं महत्व माझ्या मते नाही. तुमच्याकडे असलेली माहिती तुम्ही समोरच्यापर्यंत कशी पोहोचवत आहात याला महत्व आहे. आणि लिगल एसे किंवा या विषयावरचा, ह्या कायदेशीर विषयावरचा हा कायदा विषयावरचा निबंध, यालाच महत्व आहे की तुम्हाला असलेली माहिती तुम्ही परीक्षकांच्यापर्यंत कशी पोहोचवत आहात. आणि हे पोहोचवण्यासाठी जे टूल्स वापरायचे असतात, ज्या पद्धतीनं तुम्ही पुढे जायचं असतं, त्याचा आपण थोडासा अभ्यास करूया. कसा असावा निबंध. निबंध असताना मी नेहमी सांगत असतो तो असा असला पाहिजे
की जसं बघा एखादं रेशमी वस्त्र विणतात ना मित्रांनो, आणि कसं असतं पहिल्या त्या धाग्यापासून ते विणत 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 अशी सरळ विण असते आणि शेवटी झालं की त्याला गाठ मारतात आणि विण संपते. कुठे सुरू झाली आणि कुठे संपली हे समजलं नाही पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात असं या थॉट प्रोसेसमध्ये पहिला पॅरेग्राफ, दुसरा पॅरेग्राफ, थेट शेवटचा पॅरेग्राफ यामध्ये तुम्हाला अशी सुसूत्रता आढळली पाहिजे की परीक्षकाला असं पटलं पाहिजे, अरे हा जो विद्यार्थी आहे, हा जो कॅन्डिडेट आहे, याच्या मनामध्ये याची वैचारिक क्षमता जी आहे ना ती कंटिन्युअस विचार करण्याची आहे. नाहीतर कधी कधी काय असतं तुम्हाला सांगतो, तुकडे तुकडे जोडल्यासारखं होत असतं. मग आपण कुठून कॉपी केली ना एखाद्या पुस्तकातनं, हा तुकडा याच्यातनं, हा तुकडा त्याच्यातनं, हा तुकडा त्याच्यातनं, वाचणाऱ्याला समजत असतं अरे ह्याचं याच्यातलं काही नाही, किंवा याची थॉट प्रोसेस ही कंटिन्युटी मधली नाही. म्हणून यासाठी काय आवश्यक असतं तर तुमच्या थॉट प्रोसेसमध्ये कंटिन्युटी असली पाहिजे. आणि ही कंटिन्युटी कशी साधायची आपण बघणारच आहोत. पुढच्या काही भागामध्ये हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे, ही कंटिन्युटी कशी साधायची असते, कसा निबंध लिहायचा असतो. त्याचं फक्त एक उदाहरण दिलं, एक टेलर किंवा एखादी शिवण्याचं काम करणारी एखादी जी भगिनी असेल ती आपल्यापेक्षा सुंदर याचं उदाहरण असू शकते. जशी ती भगिनी ती विणकाम सुरू करते, सुंदर टाके टाकत टाकत धागे बांधत बांधत शेवटचा धागा बांधते, त्याला गाठ मारते आणि विणकाम संपतं. तसं तुमचं पाहिजे. आपण त्या विषयात एंट्री केल्यापासून एक एक धागा असा विणला पाहिजे की ते सरळ एकाच शिवणीमधले आहेत असं वाटलं पाहिजे आणि आपण शेवट केला पाहिजे. कसं असू शकते ते तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये काय हायपोथेटिकल आणि फार अवघड आहे असं काही नाही. दिस इज अन आर्ट, दिस इज अ स्किल टू बी डेव्हलप्ड आउट ऑफ प्रॅक्टिस. म्हणजे इथे एखादे फार मोठे ग्रंथ वाचले म्हणजे तो फार विद्वान झाला असं नाही. हे तुम्ही तुमच्या अनुभवसिद्ध गोष्ट करायची आहे. आपल्या अनुभवातनं आपल्याला शिकायचं आहे. काय शिकणार आहोत आपण अनुभवातनं, आणि ह्या अनुभवातनं शिकण्यासाठी आपण निबंधाचे किंवा लिगल एसेचे काय भाग असू शकतात, काय काय पार्ट असू शकतात, कशी त्याची डिव्हिजन करायची. आणि असं करत असताना अलीकडे निबंधाच्या प्रोसेसमध्ये काही विषय निवडताना आपण एकदा विषय निवडला की त्याचे पहिला जो भाग असतो ते नेहमी इंट्रोडक्शन असते. इंट्रोडक्शन म्हणजे काय तर एखादा निबंधाचा विषय आपल्याला दिला असेल तर त्या विषयासंबंधाचं सुतोवाच, मी पुढे काय लिहिणार आहे, पहिला पॅरेग्राफ वाचल्याबरोबर त्या परीक्षकाला समजत असतं किंवा समजलं पाहिजे अरे या कॅन्डिडेटच्या मनामध्ये मला पुढे काय सांगायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्या विचाराची रूपरेषा, आपल्या विचारांचे ती बीज ह्या नेहमी त्या इंट्रोडक्शन मध्ये पेरलेली असतात. मग ही इंट्रोडक्शन किती असावी, मग त्याला तुम्हाला जर भेटायचं असेल तर मग ही इंट्रोडक्शन किंवा ही आपली प्राथमिक जी भेट आहे ही किती असावी, ती फार लांबलचक पण असू नये आणि अगदी 2-4 ओळी पण असू नये. त्या विषयाच्या अनुरूप तुमचे इंट्रोडक्शन असलं पाहिजे. समजा जर का JMFC ची परीक्षा असते 20च मार्क असतात आणि त्याला समजा 20च मिनिटं असतात, ते इंट्रोडक्शन किती असेल, 8-10 ओळी खूप झाल्या, अर्ध पान खूप झालं. परंतु जर का तुम्हाला एखादा लिगल कॉन्सेप्ट दिलेला असेल, तुम्हाला त्या लिगल कॉन्सेप्टवरती लिहायचं असेल व तुमची इंट्रोडक्शन साधारणपणे पाऊण पान किंवा एखाद्या पानापर्यंत पण जाऊ शकते. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला तुमच्या पुढच्या 5-7 पानांच्या मध्ये जे लिहायचं आहे ना, ज्याचं एक्सपान्शन करायचं आहे, जे थॉट्स तुम्हाला वाढवायचे आहेत, ते एक्सपान्शनचं हे जे आहे पहिली इंट्रोडक्शन, दिस इज मिनिएचर ऑफ दॅट. हे त्याचं प्राथमिक स्वरूप आहे. हे थोडक्यात त्याची समरी आहे. हे तुम्हाला पुढे वाढवायचं आहे. हे एक एक मुद्दा तुम्हाला पुढे वाढवायचा आहे. त्या मुद्द्याचं आता तुम्ही काय करत असता तर बीज इथे राऊंड ठेवत असता. ते झालं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला एक एक छोट्या छोट्या वाक्यांच्या मधून आपल्याला काय सांगायचं आहे, आजचा विषय कशा रीतीने महत्वाचा आहे, मग तुम्ही कशा रीतीने तो डेव्हलप करणार आहात, हे सगळं थोडक्यात सांगून ठेवायचं. दॅट इज इंट्रोडक्शन. प्रत्येक विषयाला इंट्रोडक्शन शिवाय चालत नाही. मित्रांनो, आपण कुठेही जातो, एखादी लेक्चर सिरीज असते, एखादं व्याख्यान असतं, तिथे सुद्धा ते इंट्रोडक्शन द्यावी लागते. कशासाठी, त्या व्याख्यात्यांच्या बाबतीत किंवा त्या सिरीजच्या बाबतीत समोरच्यांना कळावं, उपस्थितांना कळावं कशा प्रकारची व्यक्ती समोर येते आहे. आपण बघा, प्रत्येक पुस्तकाला पण इंट्रोडक्शन असते. का? कारण आपल्याला कळावं इथून पुढचं पुस्तक कसं येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात इंट्रोडक्शनमुळे आपल्याला पुढच्या विषयाची मानसिक तयारी होत असते आणि म्हणून प्रत्येक विषयाला इंट्रोडक्शन अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. मग ही इंट्रोडक्शन कशी असावी? समजा
उद्या तुम्हाला एखादा विषय असेल तर ही इंट्रोडक्शन जनरल नसावी, लिगल जरी असली तरी त्या विषयाच्या संबंधाने इंट्रोडक्शन असली पाहिजे. आपण कटाक्षाने एक लक्षात ठेवलं पाहिजे. You must intentionally do it that your introduction shall relate only to the relevant aspects of the legal essay. जो विषय विचारला त्याच्या अनुषंगाने असलं पाहिजे. आपलं एकही वाक्य असं नसलं पाहिजे की ते तिथे इनॲडेक्वेट किंवा इम्प्रॉपर आहे आणि असं इम्प्रॉपर किंवा इनॲडेक्वेट वाक्य आपण चुकूनही लिहायचं नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपण काय ऑब्झर्व केलं पाहिजे तर त्या प्राप्त परिस्थितीला आवश्यक असलेल्या गोष्टी लिहायच्यात आणि त्या आवश्यक असलेल्या गोष्टी त्या विषयाशी अनुरूप असल्या पाहिजेत. हे तुम्हाला सरावाने जमत असतं, सरावाने आपोआपच येणार असतं. त्या विषयाशी अनुरूप असं असलं पाहिजे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, जेव्हा तुम्ही त्या विषयांचं जेव्हा लिस्ट बघा ना, एक 4 विषय विचारलेत तर तुम्हाला कळायला पाहिजे मी कोणत्या विषयाची इंट्रोडक्शन फार सुंदर करू शकतो. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे गुड बिगिनिंग इज हाफ डन. अगदी कधी कधी आपण पाहतो आपल्या प्रथम दर्शनीच आपण एखाद्याच्या प्रेमात पडतो किंवा आपल्याला तो व्यक्ती आवडायला लागते. तसं तुमची इंट्रोडक्शन इतकी सुंदर पाहिजे, इतकी सुटसुटीत पाहिजे, कुठले अवडंबर नको, साध्या भाषेमध्ये लिहा की त्याद्वारे परीक्षक तुमच्या प्रेमात पडला पाहिजे. त्याला वाटलं पाहिजे अरे देयर इज समथिंग मोर अँड इंटरेस्टिंग. तो अत्यंत त्या तुमच्या याच्यात येऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी तो ही शुड बी ईगर टू रीड फर्दर अँड फर्दर फ्रॉम युअर आन्सर बुक. दिस इज युअर नॅक टू कॅप्चर हिज माइंड. इथे तुम्हाला त्याचं मन जिंकता आलं पाहिजे मित्रांनो. आणि एकदा जर का सुरुवात नीट झाली, एकदा का मन जिंकलं, तुम्हाला माहिती आहे मग पुढच्या चुका सुद्धा माणूस माफ करायला लागतो. सुरुवात नीट नसली, पुढे तुम्ही खूप सुंदर लिहिलं तरी त्याचं ते प्रिजडाईज झालेलं माइंड ते तुम्हाला परत बदलता येत नाही. आणि जर का सुरुवात नीट झाली, तुम्ही चुका केल्या तरी एक जण म्हणतो चला ठीक आहे सुरुवात खूप छान झाली होती, पुढच्या चुका तुम्हाला माफ केल्या जाऊ शकतात. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला ह्या एसे या प्रकाराची तयारी करत असताना, घरी प्रॅक्टिस करत असताना कशावरती भर दिला पाहिजे तर हाऊ टू राईट गुड इंट्रोडक्शन. आणि ही इंट्रोडक्शन अर्ध्या पानाच्या पुढे असली पाहिजे, पाऊण पानापर्यंत गेली तरी चालेल आणि क्वचित प्रसंगी विषयाच्या अनुरूप त्याच्यापेक्षा 1-2 ओळी इकडे तिकडे झाल्या तरी चालतील. पण म्हणूनच फार येतं म्हणून इंट्रोडक्शन चांगली 5-2 पान द्यायची नाही. दॅट इज नॉट अन एसे. एसीची बिगिनिंग आहे. थोडक्यात दिस इज बिगिनिंग ऑर एंट्री इन द सब्जेक्ट. आपण त्या विषयात कसं सहजगत्या गेलो पाहिजे. आपण जाणून बुजून काहीतरी असं त्याच्यात एंट्री केली असं नको, सहजगत्या एंट्री पाहिजे. आणि ही सहजगत्या एंट्री करण्यासाठी कधी कधी बघा खूप सुंदर सुभाषितं असतात किंवा त्या विषयाशी निगडीत, इथे साहित्यातली सुभाषितं म्हणत नाही, त्या विषयाशी निगडीत काही वाक्य असतात आणि मग अशी वाक्य मिळाली तर मग अशी वाक्य आपल्याला पेरायला तिथे काय हरकत नाही. ही झाली इंट्रोडक्शन. मग एकदा इंट्रोडक्शन झाली ना की दुसरा पॅराग्राफ येतो, बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट. आता विषयाला हात घालायचा आहे. जसं आपण 2 जण एका भेटतो, एकमेकाची ओळख होते आणि मग आपण विषयाला हात घालतो. तसं आता आपण परीक्षकाशी हितगुज करत असताना आपण आता काय केलं तर सुरुवातीला त्यांना मी काय तुम्हाला सांगणार आहे, आजचा काय विषय आहे, मला कोणत्या विषयावरती लिहायचंय हे थोडक्यात आपण सांगून झालं. परीक्षकालाही कळालं हा जो विद्यार्थी आहे हा कशाविषयी बोलतो आहे. आणि मग आता आपल्याला मुख्य विषयाकडे जायचं असतं. आणि मग आपण एकदा मुख्य विषयाकडे गेलो किंवा त्याची एंट्री केली तरी सगळं एकदम सांगून टाकायचं नाही. मुख्य विषयाचे आता आपल्याला भाग करायचे, त्याच्यानंतर बिगिनिंग करायची. त्या विषयाप्रमाणे आपल्याला त्याची बिगिनिंग करायची असते. कशी करायचं याचे एक उदाहरण मी तुम्हाला नंतर देणार आहे. एक सॅम्पल एसेचे पॉइंट्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. मग एकदा बिगिनिंग झाली, काय असते बिगिनिंग तर त्या बिगिनिंगमध्ये त्याच्या लिगल प्रोव्हिजन्स येतील, त्या बिगिनिंगमध्ये त्याची लिगल कॉन्सेप्ट येतील. ते कॉन्सेप्टमध्ये या पॅराग्राफमध्ये छोटे छोटे पॅरा विदिन पॅराग्राफ पण असू शकतात. म्हणजे पॅरा विदाउट नंबरचे कसे असतात तसे पॅरा विदिन नंबर पण येऊ शकतात. 1-2-3 पॅराग्राफ पण तुम्हाला येऊ शकतात. जसा इंट्रोडक्शनचा एक पॅराग्राफ असतो तसं इथे नाही. या कन्सेप्टमध्ये तुम्हाला तुमचा भाग या 2-3 पॅराग्राफमध्ये टाकता येतो. मात्र त्याचा जो रोख असला पाहिजे तो आता जनरल नाही. इंट्रोडक्शन मध्ये तो होता, आता तुमच्या त्या विषयामध्ये तुम्ही गेलेला आहात. इंट्रोडक्शन वॉज इन जनरल, नाव सेकंड पॅराग्राफ or second part will be in particular.
आणि इन पर्टिक्युलर म्हणजे त्या विषयाशी निगडीत आधीचा मोगम होता, विषयात एंट्री होती, आता त्या मुख्य विषयामध्ये तुम्ही गेलेला आहात आणि मग आता तुम्हाला मुख्य विषयात गेल्यानंतर काय लिहायला पाहिजे तर त्या मुख्य विषयाचे सेक्शन्स, त्या मुख्य विषयाच्या तरतुदी. आणि एकदा जर का मुख्य विषयाचे सेक्शन्स किंवा तरतुदी लिहून झाल्या किंवा त्याच्याविषयी लिहून झालं, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या विषयानुरूप पुढे पुढे जावं लागतं. मग पुढे आणखी भाग येतो की त्या अनुषंगाने काही केस लॉ डेव्हलप झाला का, काही थिअरीज आहेत का, काही फिलॉसॉफी आहे का. म्हणजे या लिगल कॉन्सेप्टच्या बाबतीत आपल्याला त्याच्यातली फिलॉसॉफी, त्याच्यातल्या लिगल प्रोव्हिजन्स ह्या पूर्णपणे लिहायला मुभा आहे, लिहायला परवानगी आहे. जर का चुकून तुम्हाला असा एखादा थेरॉटिकल बेस असलेला सब्जेक्ट आला तर मित्रांनो, थिअरी लिहायला विसरू नका. एक्झामिनर इज इम्प्रेस्ड. एक्झामिनरला कळालं अरे ह्या माणसाला थिअरीज पण माहिती आहे, या माणसाला फिलॉसॉफी पण माहिती आहे, पण म्हणून फिलॉसॉफीवरती पानभर नाही लिहायचं, थिअरीवरती पानभर नाही लिहायचं, आपलं ज्ञान दाखवायचं, परंतु त्यात आपलं अज्ञान पण येईल इतकं नाही दाखवायचं. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला जे येतं त्याची फक्त झलक दाखवायची, खुलाशावर लिहिण्याचे हे ठिकाण नव्हे. आणि एकदा जर का तुम्ही बिगिनिंग सांगितली, फिलॉसॉफी सांगितली, थिअरीज सांगितल्या आणि लिगल प्रोव्हिजन सांगितल्या की मग पुढचा भाग येतो, त्याच्या पुढचा पॅराग्राफ येतो आणि तो पॅराग्राफ असतो केस लॉ और केस स्टडी. मग इथे तुम्हाला आता केस स्टडी काय इंटरप्रिटेशनचा स्कोप असतो. व्हॉट इज केस स्टडी? इट इज इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट. आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो, द कोर्ट्स दे नेव्हर मेक लॉ. It has been held by the Honorable Supreme Court that Supreme Court never makes the law. Supreme Court simply declares the law. म्हणजे थोडक्यात डिक्लेअर्स द लॉ म्हणजे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. मग इथे आपण कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टाचे, हायकोर्ट आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्राचा जितका आपल्याला उल्लेख करता येईल तेवढा करावा. दोन गोष्टी आहेत. एखादा पॉईंट तुमच्या खूप आवडीचा आला, एखादा कंझ्युमरचा टॉपिक आला आणि एखादे तुमच्यापैकी उत्तम वकील त्या कंझ्युमर कोर्टात एकदम प्रावीण्य मिळवलेले असतील, त्यांना त्या विषयावरती सुप्रीम कोर्टाच्या चांगल्या 5-25 केसेस माहिती असतील आणि मग तुम्हाला वाटलं बरं झालं हा प्रश्न आला आणि तुम्ही तर सपाटा लावला आणि सगळ्या सुप्रीम कोर्टाच्या 25 केसेस लिहून टाकल्या. डोंट डू इट. तुम्ही त्याचा अतिरेक टाळावा. तुम्हाला येतं म्हणून फार लिहू नये. मग अशा केसमध्ये नेमकं केस प्रेझेंटेशन कसं असावं. तुम्हाला समजा 25 केसेस येतात आणि मग तुम्हाला एक एक केस तुम्ही लिहायला घेतली आणि मग एक केस लिहायलाच तुम्हाला अनेक मिनिटं लागली. मग एकाच केसविषयी खूप लिहायचं का जास्तीच्या केसेस लिहायच्या? मी म्हणेन की प्रिन्सिपल इनोन्शिएशन झालं, प्रिन्सिपलचं प्रपोजिशन झालं की मग त्याखाली इट हॅज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और इट हॅज बीन हेल्ड बाय द बॉम्बे हायकोर्ट इन द केस ऑफ सो अँड सो. आणि मग आपण त्या केसचं नाव लिहावं, सायटेशन लक्षात असेल तर लिहावं, लक्षात नसेल तर लिहू नये. आणि महत्वाच्या केसेसचे सायटेशन्स लक्षात असले पाहिजेत आणि मग आपण ते थोडक्यात लिहावं. मग परीक्षकाला कळालं, काय कळालं? अरे इंट्रोडक्शनमध्ये हा हळूच फार सुंदरपणे याने एंट्री केली, आता ह्या मुख्य विषयाकडे आला, त्या सेक्शनच्या, त्या कायद्याच्या, त्या विषयाच्या तरतुदी यांनी लिहिल्यात आणि त्या तरतुदी लिहिल्यानंतर त्याने काय केलं पुढे? त्या तरतुदी लिहिल्यानंतर आता त्याने त्याचं इंटरप्रिटेशन पण सांगितलं. म्हणजे थोडक्यात या मुलाला किंवा या विद्यार्थ्याला किंवा ह्या वकिलाला किंवा ह्या कॅन्डिडेटला ह्या विषयाची हा पूर्ण प्रगल्भ आहे. फक्त त्याला येतं असं नव्हे तर ते त्याला प्रेझेंटही करता येतं, ते त्याला सुंदरपणे सांगता पण येतं. हे तुमच्या त्या लिखाणातून समजलं पाहिजे. मग आता तुम्ही इथपर्यंत आला, मेन पार्ट झाला, केस स्टडी पण झाला. मग केस स्टडी झाल्यानंतर आता घड्याळाकडे पाहायचं. तुम्ही कॉन्स्टंटली 90 मिनिटांमध्ये आपण हे करू शकतो का नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. जर तुम्हाला खूप येत असेल परंतु तुम्ही ते संपवू शकला नाही, म्हणणं आलेलंच बरं ना. आणि म्हणून आपल्याला येतं त्या योग्य स्पीडनं आपण उतरवलं पाहिजे. जिथे आपल्याला वेळ कमी पडत असेल तिथे कमी करायचं किंवा जिथे आपल्याकडे वेळ शिल्लक असेल असलेली गोष्ट वाढवायची. आफ्टर ऑल व्हॉट इट इज, यू हॅव टू लर्न and you have to practice how to compress and how to expand your existing material with you. आपल्याकडे असलेलं ते जे मटेरियल आहे ते प्राप्त परिस्थितीमध्ये कसं कॉम्प्रेस किंवा कमी करायचं आणि कसं वाढवायचं हे आपण शिकलो पाहिजे. कमी करायचं म्हणजे काय? कमी करायचं म्हणजे काही भाग लिहायचाच नाही का असं नव्हे. कॉम्प्रेस किंवा कमी करणे म्हणजे सगळी जिस्ट आली पाहिजे, त्याचा सगळा सारांश आला पाहिजे, मात्र अनावश्यक भाग टाळता आला पाहिजे. आणि एक्सपांड म्हणजे काय? काथ्याकूट किंवा भाराभर लिहायचं नाही. एक्सपांड म्हणजे ते लिहित असताना परीक्षकाला असं कुठंही कळता कामा नये की तुम्ही विनाकारण वाढवलेलं आहे. हे स्किलफुली करता आलं पाहिजे.
म्हणजे एखादी केस असेल आणि तुम्हाला वेळ कमी असेल, केसचं नाव आणि एक वाक्यात एक ओळीत व्हॉट हॅज बीन हेल्ड, or what is the philosophy, or what is the principle laid down in that case, what is the interpretation by the constitutional court in that case, हे सफिशियंट. आणि वेळ असला तर एक्सपांड. मग त्या एक ओळीऐवजी 4-5 ओळी करता येतात. आणि मग तुम्हाला हे कळायला पाहिजे, वेळ नसला तर केस आणि एक ओळ, वेळ असला तर केस आणि 4-5 ओळी. जर का असं केलं तर तुमचं पेपर आवश्यक तेवढा लिहिला पण जातो आणि तुमचा वेळही तुम्हाला बरोबर विनियोग करता येतो. जर का या पद्धतीने तुम्ही पुढे जायचं ठरवलं तर तुम्हाला हे मटेरियल पुरेसं लिहून होतं. केस लॉ पण डेव्हलप होतो. आता पुढचा भाग राहतो. केस लॉ संपला की लगेच आपण ॲब्रप्टली द एंड करायचं का? नाही. त्यानंतर यू हॅव टू एक्सप्रेस युअर ओपिनियन इन दिस बिहाफ, युअर कॉमेंट्री इन दिस बिहाफ. कॉमेंट्री म्हणजे सुप्रीम कोर्ट बरोबर आहे का, हायकोर्ट बरोबर आहे का हे नव्हे, तो आपला प्रांतच नव्हे वकिलांचा, ते बरोबर आहे की नाही. व्हॉट हायकोर्ट सेज अँड व्हॉट सुप्रीम कोर्ट सेज इज द कॉन्सिक्वेन्स. तरीही या केसमध्ये बऱ्याच वेळा असे लिगल सब्जेक्ट असतात की तिथं आपल्याला आपलं मत मांडण्याची परवानगी असते, आपलं मत मांडता येतं. युअर ओपिनियन इज इम्पॉर्टंट. कारण परीक्षकाला नुसतं सुप्रीम कोर्ट काय म्हटलं आणि हायकोर्ट काय म्हटलं याच्यातून तुमच्या व्यक्तिमत्वाला एकच भाग समजला. काय भाग समजला? की या विद्यार्थ्याला, या वकिलाला या कॉन्सेप्टचं नॉलेज आहे, ज्ञान आहे, फक्त त्याचं ऍप्लिकेशन याला माहिती आहे का. वेदर this candidate has thought over this and whether he has got his own thinking process. ते काय म्हणाले हे महत्वाचं होतंच. त्यासोबतच 50% महत्वाचं आहे तुम्हाला काय वाटलं, हाऊ यू इंटरप्रिट. आणि ते तुमचं जे इंटरप्रिटेशन आहे, तुम्हाला या बाबतीत जे काय म्हणायचं आहे तेही तितकंच महत्वाचं असतं. म्हणून युअर ओपिनियन आर युअर डिडक्शन्स देअर फ्रॉम इज व्हेरी व्हायटल इन दिस बिहाफ. आणि हे तुम्ही सांगू शकला पाहिजे. आणि हे सगळं तुम्ही सांगितलं. तुमची खूप सुंदर एंट्री झाली. तुम्ही खूप लिगल कॉन्सेप्ट सांगितला, प्रोव्हिजन सांगितल्यानंतर केस लॉ सांगितला, केस लॉ डेव्हलप झाला, थिअरीज आणि फिलॉसॉफी असतील तर त्या पण सांगून झाल्या. हे सगळं तुम्ही फार व्यवस्थित पद्धतीने मांडलं. शेवटी तुमचं ओपिनियन पण सांगितलं किंवा त्या बाबतीतलं तुमचं स्वतःचं इंटरप्रिटेशन पण सांगितलं. आधी कोर्टाचं इंटरप्रिटेशन आणि आता तुमचं स्वतःचं इंटरप्रिटेशन सांगितलं. एक्झामिनरला वाटलं अरे हा मुलगा खूप सुंदर पद्धतीने सांगतो आहे. शेवट कसं करायचं? आपलं मत सांगितलं मध्ये शेवट झाला का? जसं बघा आपण कसं असतं निबंध तुम्हाला सांगतो. 2 मित्र भेटतात आणि असं धरून चला की एका मित्राचं दुसऱ्या मित्राकडे काही काम आहे आणि तो त्याला फोन करून सांगतो अरे इतक्या वाजता त्या कोपऱ्यावरच्या हॉटेलमध्ये चहा प्यायला. मग त्याचं काम असतं, काही पैशाची देवाणघेवाण असेल, काही व्यवहाराच्या गोष्टी असतील, किंवा अन्य काही असेल. मग ते मित्र आल्याबरोबर ते त्या हॉटेलमध्ये भेटतात आणि लगेच तो म्हणतो का काय केलं माझ्या पैशाचं, काय केलं माझ्या कामाचं. मित्रांनो असं कधीही होत नाही. आम्ही भेटल्यानंतर जसं परीक्षकाने आपण भेटतो तसं आपण 2 मित्र भेटल्यानंतर काय करतो, आधी विचारतो अरे कसं काय आहेस, गावाला कधी आलास, आईवडील कसे आहेत. ही जी प्राथमिक चौकशी होती ना ती इंट्रोडक्शनमध्ये झाली. आणि मग मध्ये सगळ्या व्यवहाराच्या गोष्टी असतात, तसं कायद्याच्या गोष्टी झाल्या, तरतुदी झाल्या, त्या प्रोव्हिजन झाल्या, केस लॉ झाल्या, इंटरप्रिटेशन झालं, तुमचं मत पण सांगून झालं. आणि शेवटी बघा मग त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे बाबा तुझे पैसे पुढच्या आठवड्यात देतो किंवा ते जी गोष्ट आहे ती अशा पद्धतीने करून टाकू. असं बरोबर चहाचा कप खाली ठेवला, तुम्ही उठताना लगेच निघून जाता का? नाही. हे झाल्यानंतर तुम्ही परत हात मिळवता आणि सांगता पुन्हा भेटूया किंवा बाय बाय. तसं त्या एक्झामिनरला आपल्याला बाय बाय करायचं आहे. त्या एक्झामिनरला शेवटी आपल्याला अलविदा करायचं आहे आणि त्यासाठी असतं कन्क्लुजन्स. तुमच्या ह्या पॅराग्राफमध्ये जसं माणसाला आपण भेटलो की आपली पहिली भेट लक्षात राहते आणि आपलं डिपार्चर लक्षात राहतं. आपण त्याला भेटलो की त्याचे पहिले आपले 4-5 वाक्य लक्षात राहतात आणि शेवटी आपण त्याला सांगतो बाबा काळजी घे, जपून जा, गेलं की फोन कर. अशा पद्धतीनं सुरुवात आणि शेवट हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात आपल्या भेटीत. तसंच या निबंधाच्या भेटीत हे 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. ती जी शेवटची गोष्ट आहे दॅट इज कन्क्लुडिंग पार्ट. ह्या सगळ्या डिस्कशनचा सारांश थोडक्यात तिथे आला पाहिजे. सगळ्या डिस्कशनचा सारांश तिथे आला पाहिजे. बघा परीक्षक कसे असतात तुमच्या बाबतीत वेगळे आहेत. तर तुमचे परीक्षक हे माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा जिल्हा न्यायालयाचे सिनियर जिल्हा न्यायाधीश असण्याची शक्यता आहे. पण जनरली परीक्षक कसे असतात बघा, बऱ्याच वेळा आपल्याला माहिती आहे, मला तरी माहिती आहे की बरेच परीक्षक एका दिवसामध्ये 100 पेपर तपासत असतात. आणि मग कॉमन परीक्षा जेव्हा होते, जेव्हा एका दिवसात 100 पेपर तपासले जातात तेव्हा काय होत असणार आहे. तसं कधी कधी परीक्षक तुमचं सगळंच वाचणार आहे का माहीत नाही. आणि जर का सुदैवाने तुमच्या असा परीक्षक जर का सगळं वाचणार नसेल
आणि जर का असा उदासीन परीक्षक तुमच्या वाट्याला आला तर काय होईल, तुमच्या पहिल्या आणि शेवटच्या पॅराग्राफवरती तुमचं अरे फार सुंदर सुरुवात झाली, फार सुंदर शेवट झाला, चला याला देऊन टाका पूर्ण मार्क. म्हणजे हिअर नॉट ओनली नॉलेज, नॉट ओनली प्रेझेंटेशन, but in addition to that, what matters is how by that you are pleasing the examiner. If examiner is pleased, then your minor mistakes can be overlooked. And if examiner is not pleased, then your minor mistakes, they acquire the major importance. That is how, friends, you have to prepare for this examination and for the essay writing. Practice, practice and practice is the only answer. Right, right and right is the only answer. And by this method, you can select few topics and prepare on that. Friends, this is not sufficient. This is only a philosophical teaching. In addition to this, I'll give simple illustration and then we'll conclude. Say for instance, very recently, the world has experienced very bad situation as to pandemic situation. Corona period we call it. And there are socio-economic aspects of Corona. One of the aspect was with reference to law of contract. Especially in many contracts, because of Corona period for about 2 years or so, there were breaches of contracts. Goods were to be supplied, transport was stopped. Goods were to be supplied, manufacturing process was stopped. Because of this situation arisen out of the pandemic, there were government directions from the central to state government, and from those directions, the manufacturing process was stopped. Industries were closed down, establishments were closed down, and the issue was what is that effect on contract. Let us take illustration, the doctrine of frustration and force majeure. Because in your syllabus it is written, trade, commerce and consumer. The good illustration, good subject for legal essay could be doctrine of frustration and force majeure vis-a-vis or with reference to pandemic. If such issue, such essay, legal concept is exploited, how you shall proceed? Now it is a concrete illustration. So far we have seen it philosophically, let us see practically. And if such type of question arises, or if such type of legal essay is exploited, then I will say and share with you few aspects, how you can do it. And to do it, I will say to you, I have prepared a short note for you people, and then first you have to write an introduction. And in this introduction, you have to write what? Only pandemic? And what happened in pandemic? No. In the introduction, you have to write as to contract, contractual aspects, contractual relationship, and various aspects as to performance of contract. There is a simple philosophy that why contracts are entered into? For the sake of contract? No. Contracts are entered into for the purposes of performance. Basic intention of the parties is to enter into contract is performance of the contract. And if contract is performed, what happens? We know in Contract Act, discharge of contract. Because once parties, they enter into contractual relationship, that relationship, it continues, it exists till performance. If performance is done, then contract stand discharged. They are no more related. If A gives money and B delivers the goods, matter is over. Relationship comes to an end. But in addition to this, if contract is not performed, then there is breach of contract. We know in Section 73, Section 74 and Section 75 of Indian Contract Act, consequences stated as to breach of contract. And therefore, if such question comes, then there shall be introduction. As we have discussed theoretically, let us see practically here, and then the introduction shall deal as to Indian Contract Act and the concept of contract, and then the performance of contract. In short, in nutshell, say about 3/4 of the page only, and then contract is entered into for the purpose of performance. Then what happens to contract, and then how performance is done and how sometimes performance is not done.
and then discharge of contract and methods of discharge of contract. Write only in nutshell, say about 20 lines or so, 3/4 of the page. And then you start writing the main provisions: contract, formation of contract, proposal, acceptance, promise, promise against promise, agreement, agreement is enforceable at law, and then becomes a contract. Contract is never for the sake of contract, but contract stands discharge. Discharge is by the method of performance or breach of contract or novation, etc. And then one of the method is frustration of contract. Then write. That gives you clue. त्याच्यातला जो शेवटचा शब्द तो आपल्या पुढच्या पॅराग्राफचा सुरुवात. Then frustration of contract. Write theories of frustration of contract. If you write theories of frustration of contract, then you have to write various theories. For formation of contract, what are theories? For formation of contract, theories are the mirror theory, the consensus ad addendum theory, and then the injurious reliance theory. However, if you go for the next consequence, then you have to write this frustration and force majeure concept. Are they same or not? And you have to write frustration is different, force majeure is different. The difference is to be distinguished, that thin line is to be distinguished here. And then you write in this behalf as to that doctrine of frustration or this force majeure. You have to see its beginning. You have to mention here how the concept of frustration commenced long back in England in the year 1647. However, this force majeure or frustration doctrine is continental one. This is not Anglo-Saxon. This is not English doctrine, but that has been borrowed by England or English law, and that has been incorporated in English common law. Earlier, it was not in English common law. And then we have to understand various theories as to theory of strict freedom of contract. I'll give few points to you. Then implied condition theory and destruction of subject matter. Then you have to understand the consequence in respect of personal incapacity to perform contract which results into performance, non-occurrence of events. Likewise, you have to state various stages whereby theories of frustration are to be stated: the implied term theory, the basis of foundation theory, the just and reasonable solution theory, radical change, then the construction of contract theory. These various theories you have to explain. परंतु तुम्हाला या थिअरीज माहिती आहेत म्हणून खूप भाराभार लिहायची गरज नाही. ह्या थिअरी थोडक्यात सांगायच्या. थोडक्यात परीक्षकाला काय समजलं पाहिजे, अरे या विद्यार्थ्याला, या सिनियर वकिलाला या सगळ्या थिअरीज माहिती आहेत. त्या थिअरीचं पुढचं फारसं विश्लेषण तुम्हाला करता येत नसलं तरीही चालेल, आणि एवढं सांगून तुम्ही काय करू शकाल तर त्याला नॉलेज करू शकाल. यस, ही हॅज सफिशियंट नॉलेज ऑफ इट. ह्या एकदा थिअरी सांगून झाल्या की मग येतो केस लॉ, आणि मग तुम्हाला माहिती असलेल्या पुरेशा केसेस तुम्ही सांगू शकला पाहिजेत. आणि मग सगळ्यात आधीची केस कोणती होती, जेल वर्सेस पार्डनची केस काय होती, आणि देन हळूहळू प्रेझेंट केस लॉ पर्यंत तुम्ही आला पाहिजे. आणि देन यू कम टू द इंडियन लॉ. मग याच्यावरती तुम्हाला भारतीय कायदा काय आहे आणि त्याचे काय काय परिणाम होतात हेही सांगता आलं पाहिजे. भारतीय कायदा काय आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतात तेही आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. हे एकदा सांगून झालं की मग परीक्षकाला तुम्ही सगळ्या परफॉर्मन्सच्या थिअरी सांगून झाल्या. मग आता यायचं आपल्या पेंडेमिककडे. आपल्याला नुसतं फ्रस्ट्रेशन बघायचं नव्हतं, इट्स इफेक्ट ड्युरिंग पेंडेमिक. आणि मग आता पेंडेमिक म्हणजे काय याच्याविषयी थोडंसं लिहिलं पाहिजे. त्या आजाराविषयी 2-4 ओळी लिहिल्या पाहिजेत. त्याचे जे सोशिओ इकॉनॉमिक परिणाम झालेले होते त्याच्याविषयी आपण थोडंसं वक्तव्य केलं पाहिजे. मग लिहायचं लेट अस सी इट्स फार रिचिंग इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट्स. आणि मग तुम्हाला 2 महत्त्वाचे निर्णय तेव्हा आलेले होते. एक होता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल होता आणि दुसरा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका बँक गॅरंटीच्या केसमध्ये ICICI बँकेच्या केसमध्ये रिलीफ दिलेला होता आणि तिथे पेंडेमिक हा कन्सेप्ट मान्य केलेला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या बाबतीत इसेन्शियल सप्लाय या कारणास्तव पेंडेमिक हा कन्सेप्ट मान्य केलेला नव्हता. अशा केस लॉ आणि त्याचे प्रिन्सिपल्स तुम्ही डिस्कस करत आलात की मग आता झाला कन्क्लुजन पॅराग्राफ. म्हणजे इथे आता कन्क्लुजन पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला फॉर्मेशनचं एक वाक्य, मग परफॉर्मन्सचं एक वाक्य, आणि मग
परफॉर्मन्स झाला की मग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचं एक वाक्य, थेरी डिस्चार्ज झाला की व्हेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्जचं एक वाक्य, फ्रस्ट्रेशनचं एक वाक्य, मग फ्रस्ट्रेशन थोडक्यात थेरी, फोर्स मेजरचा कॉन्सेप्ट थोडक्यात, आणि असं करून हळूच आपण त्या विषयातनं बाहेर पडायचं असतं. फ्रेंड्स, दॅट इज हाऊ दिस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक कॅन बी लुक्ड इन टू. अशा पद्धतीनं हा जो लिगल एसीचा पेपर आहे यासाठी कोणताही फिक्स सिलेबस नाही, मात्र तुमच्यासाठी 50 मार्क आहेत. म्हणजे जे जे विद्यार्थी आता या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होणार आहेत, जे वकील याच्यात उत्तीर्ण होणार आहेत, ते याच विषयात चांगले मार्क मिळवून होणार आहेत. या विषयावरती आता आपण जी चर्चा केली, जो संवाद साधला, याच्या आधारे तुम्ही आता प्रॅक्टिस आणि सराव याच्याद्वारेच याची तयारी करू शकता. विविध विषय हाताळा आणि आपल्या विषयाच्या परीनं त्याची तयारी करा. शक्यता आहे कधी कधी काय होतं दुर्दैवानं की आपण एक ठराविक 2-4 विषयाची तयारी करतो, परीक्षक वेगळेच विषय निवडतात की ते आपल्याला आपण अनभिज्ञ असतो. तरीही घाबरून जाऊ नका. परीक्षकाला तुमचं नुसतं ज्ञान तपासायचं नाही, तुमची मेथड ऑफ प्रेझेंटेशन, तुम्ही कसं प्रेझेंट करता, आपले विचार कसे मांडता, कसे कम्युनिकेट करता, किती इफेक्टिव्हली कम्युनिकेट करता, आणि तुम्हाला ती मेथोडॉलॉजी जमली की नाही हे परीक्षकाला पाहायचं आहे. आणि मला असं वाटतं जरीही एखाद्या आपल्या आवडीचा विषय आला नाही, आपल्या पूर्ण तयारीचा विषय आला नाही, तरीही घाबरून जाऊ नका. आपल्याला असलेल्या त्या विषयाच्या ज्ञानाच्या वरती अशा रीतीनं आपल्या त्या निबंधाचे वेगवेगळे तुकडे, वेगवेगळे भाग अशा रीतीनं शिवा की ती शिवण एकवट वाटली पाहिजे. त्याला कुठे एंट्री केली, आपण कुठे बाहेर पडलो हे त्याला समजलं पण नाही पाहिजे. इतक्या सुंदर रीतीनं जर का प्रेझेंटेशन केलं, या विषयात जर का तुम्ही उत्तम मार्क मिळवले, तर मला असं वाटतं की ही परीक्षा तुम्हाला अवघड नाही. आणि या परीक्षेमध्ये इतक्या 100पेक्षा जास्त पोस्ट आहेत, म्हणजे भरपूर स्कोप तुम्हाला शिल्लक आहे. मी या परीक्षेसाठी तुम्हा सर्वांना यश चिंतितो. धन्यवाद. बंद करायचं. रोज एकटा झालंच नाही.